Okay, welcome students. Can you hear me? Okay, today we are going to cover the lessons, uh, Newton's laws and frictions. They are physics parts. Okay, I provided you a handout. Look at it. Okay, force. First we have to study what is force. Force. Simply, force is a push or pull. If we push object, we can move it forward. Also, we can pull a object as a cart. Pull a cart. We can move it towards us. Okay, අපිට අදින්නත් පුළුවන්, තල්ලු කරන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ එකන්නේ force එක. හරි. Applying forces when push something or when pull something. Results of applying forces are, what are the results? Lifting and compressing. These moves are okay. We can move forward, pull backward towards, or lifting. We can lift some weight. We can lift some weight. Lifting and the thing is compressing. What is compressing? We can compress and change this shape. ටෙනිස් බෝලයක් අරගෙන අපි මෙහෙම කම්ප්‍රෙස් කරොත් ඒකේ ෂේප් එක චේන්ජ් වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ එතකොට අපිට ක්ලේ නේ මැටි හරි ක්ලේ ටිකක් අරගෙන කම්ප්‍රෙස් කරාම ඒකේ ෂේප් එක චේන්ජ් වෙනවා. එතකොට ඒකත් කම්ප්‍රෙසින් කියන එකට යනවා. Instances of applying a force. Here are some small introduction. There are many problems we have to solve. Okay, because of that, we can quickly get this introduction. Instances of applying a force. Pushing a table. Pushing a bus. Think about what happens when we going to push a table. Table එක push කරද්දී table එක push කරද්දී ඒ table එකට අපි force එක දීපු ගමන් මේ table එක move වෙනවද නැහැ. ටික ටික අපි force එක වැඩි කරන්න ඕනේ. අර පොඩි ළමෙක්ට ඇවිල්ලා චූටි force එකක් දීලා මේක desk එකත් අල්ලු කරන්න බෑනේ. ඒත් අපිට පුළුවන් නේ. එතකොට ඒ දෙන්න ඕනි force එකේ යම්කිසි amount එකක් තියෙනවා, value එකකුත් තියෙනවා. මේක තල්ලු කරන්න දෙන්න ඕනි minimum amount එකක් තියෙනවා. මම කියන්නකෝ 5 newton කියලා. මේ 5 newton වලට වඩා එක්ක 5 newton නැත්නම් ඊට වඩා force එකක් දෙන්න ඕනි මේක move කරන්න. ඒක ඉස්සරහදී අපි තව තියනවා ඒ discuss කරමු. Try to push in a table, push in a bus එකක් අපිට බලන්න මේ table එක වගේ තනියෙන් push කරන්න බෑ. අපිට කීප දෙනෙක් එකතු වුණොත් පුළුවන් නේ. 7ක් 8ක් 10ක් විතර එකතු වුණා කොහොම හරි මේ සෙනග තියෙන ගන්න මේ හිස් බස් එක ගන්න තල්ලු කරගන්න පුළුවන්. A cart pulled by a bull cart එක ඒක push නෙමෙයිනේ. ඒක pull එක. අදිනවා. What next? Pushing a table එක push කරද්දී ඔය ඒක ගැන අපි skip කරගෙන යන්නේ. පොඩි කොටස් ටිකක් තියෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Try to push if does not move, increase the force. Move වෙන්නේ නැති වුනහම force එක increase කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? When keep increasing the force at some points it will begin to move. මේක move වෙන්න begin වෙනවානේ. පොඩ force එක වැඩි කරද්දී ඒක බලන්න ඕනේ. එක දීපු පුංචිම force එකෙන් මේක move වෙන්නේ නැහැ. ටික ටික force එක increase කරද්දී තමයි move වෙන්න ගන්න එක point එකකදී මම කිව්වේ 5 newton වගේ මේ එක example එකක් ඒ වගේ තැනකදී ඒක move වෙන්න ගන්නවා. එතකොට දිගටම move වෙලා යනවා.
ඒ force එක දිගටම apply කරොත්. push ඉන්න බස් එකත් ඒ වගේ. හරි. මෙතන theory එක මොකද්ද? It applies a force sufficient to overcome a force that tends to oppose the motion of an object, then it would begin to move. මේකේ ඔපෝස් කරන්න ඕනි ෆෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝස් එක ඕවර්කම් කරාම තමයි මේ වගේ 5 නිව්ටන් ෆෝස් එකක් නම් ඒක ඕවර්කම් කරොත් තමයි ඒක මූව් වෙන්නේ. If the force that applies is small, force එක small නම් it would balance with the resistive forces. මෙන්න මේ තියෙන මේ කකුල් වල මේ තියෙනකොට resistive forces තියෙනවා. අන්න ඒ forces නිසා මේක move වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙන් force එක දුන්නට මේක move වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙන් force එක වැඩි කරද්දී මෙහෙන් force එක වැඩි වෙනවා. ඒ force එක 5 නිව්ටන් නම් එන්නේ එක ඕවර්කම් කරොත් තමයි මේක move වෙන්නේ. ඒක frictional forces එක ඊළඟ පාඩමේ තියෙන වැඩිපුර මේකෙදිත් ඒක ටිකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. It would balance with the resistive force since the net force acting on the object at such an instance is zero. මෙතන net force එක 0 වෙලා හරිනේ. මේ forces දෙක මේ direction එකට තියෙන forces මේ direction එකට තියෙන forces වලට equal වෙලා net force එක 0 වෙලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකට මේ අනිත් පැත්ත හරියට මේ equal වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? net එක 0 වෙනවා මෙහෙට. මෙහෙට තල්ලුවක් දෙනවා මෙහෙට තල්ලුවක් දෙනවා. මේ දෙක equal වුණාම මොකද වෙන්නේ? මෙතන net force එක 0. okay. The object would not move. object move වෙන්නේ නැහැ. friction එක ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න තියෙනවා කොටසක් බලන්න. friction. The force that opposes the motion of the object is a resistive force called friction. The force that opposes the motion. මේ motion එක oppose කරන. ඒ motion එකට oppose කරන force එක is resistive the force. Object is a resistive force called friction. okay. මෙතන friction එක මේ දීපු apply කරපු force එක equal නිසා මේක move වෙන්නේ නැහැ. but බලන්න next තියෙන එක unbalanced force. unbalanced force එකක් කියන්නේ දැන් මම මේ object එකම ගන්නම්කෝ. මේ object එකේම මේ force එක 10 නිව්ටන් වගේ ලොකු එකක්. තව forces තියෙන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම 2 3 නේ. මේ forces වලින් බෑ මේ 2 3 වලින් බෑ මේ force එක නවත්තන්න. එතකොට මෙතන unbalanced force එකක් තියෙනවා. මෙතන unbalanced force එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන when applying a sufficient large force the resistive force would not be able to balance it. ඒක balance කරන්න බෑ මේ resist අනිත් forces වලින් මේ 10 කියන එක balance කරගන්න බෑ. මේ ඊට අමතරව බිව් නැති වුණාට additionally මෙයාගේ තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මොනවද? frictional force එක තියෙනවා. ඒක මේ පැත්තට තියෙනවා. මෙයාත් move කරන්න හදන පැත්තට තමයි frictional force එක වැඩ කරන්නේ. මේ පැත්තෙන් move කරන්න හැදුවොත් ඒක අනිත් පැත්තට. ඒක අපි move කරන direction එක අනුව change වෙන එකක් frictional force එක කියන්නේ. මේ surface එකයි මේ object එකේ surface එක contact වෙනවා. මේ contact වෙච්ච surface එකේ තමයි මේ frictional force එක act කරන්නේ. හරි. බලමු frictional නෙමෙයි අපි දැන් forces ගැන කතා. okay. Go to the next page. The results of applying a force depends on the direction of the force. The results of applying a force depends on the direction of the force. Example, a cart pulled by a bull. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ result එක direction එකත් එක්ක නේ මේකේ result එක දැන් මේ force එක නිසා result එක මේ පැත්තට වෙනවා වගේ මේකේ direction එක ඒ පැත්තටම තමයි. ඒ direction එක තියෙන පැත්තට තමයි යාගේ result එක එන්නේ. When applies a force from behind in the direction that the cart would move faster. ඒ කියන්නේ මොකද? When applies a force from behind පිටිපස්සේ ඉඳලා force එක මේ apply කරා නම් in the direction that the cart would move faster. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, the cart would be
slow down. ඒ කියන්නේ මේ move වෙන කාට් එක මේක කියලා හිතමුකෝ කරත්තේ. මේ කරත්තෙට මේ පැත්ත දැන් ඉස්සරහට බුල් ඇදගෙන යනවා මේ පැත්තට ඇදගෙන යනවා. ඒ වෙලාවේ මෙහෙන් පුෂ් එකක් දුන්නොත් මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මේ පැත්තට අපිත් පුල් කරොත් නැත්තම් වෙන මොකකින් හරි ඉස්සරහම පුෂ් එකක් දුන්නොත් මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට මේක ස්ලෝ වෙනවා. ඒවා නිකන් අර ප්‍රැක්ටිකලි හිතලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඔක්කොට හිතන දෙයක් නැහැ ඩිරෙක්ෂන් දෙකෙන්. දෙද්දී මේ ස්පීඩ් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද ඒවා අපි දන්න දේවල්. But in here you should know about vector and scalar quantities. Okay, because of that I enter a table uh, to get an idea about vector quantities and scalar quantities. What are the vector quantities? Okay, it is not about the force or any special topic. It is about scalar quantities and vector quantities. Okay, if a physical measurement, any physical measurement have a if have a direction එකක් තිබුණොත් නම් ඒ වගේම මැග්නිටියුඩ් එකකුත් තිබුණොත් මොකද්ද මේ ඩිරෙක්ෂන් එකයි මැග්නිටියුඩ් එකේ කතාව magnitude and direction. If a measurement some measurement have these both, it is a vector quantity. Vector quantity. Okay, now think about a pose එක ඉගෙන ගත්ත pose එකක් ගැන හිතන්න. This is an object on a smooth surface. This is a 5 Newton force. Direction එක පේනවද? කොහෙටද? east වලටනේ. N E W S. Direction is east. 5 Newton to east. There is a direction. There is a direction. East. ඒ වගේ එක එක නේ මේක උඩට නම් north, පහළට නම් south. එහෙම directions වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ pose එකේ. ඒ ඩිරෙක්ෂන් එක ප්‍රොපර් ඩිරෙක්ෂන් එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් මෙහෙම තිබිලා ටිකක් වෙලා යද්දි උඩට එහෙම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ෆෝස් එකට ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මැග්නිටියුඩ් එක තමයි මේ 5 කියන්නේ. 5 කියන ඉලක්කමේ මැග්නිටියුඩ් එකකුත් තියෙනවා. magnitude and direction. Therefore, the force is a vector quantity. vector quantity එකකට example එකක් තමයි force කියන්නේ. එතකොට what else? තව මොනවාද? එතකොට ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැතුව මැග්නිටියුඩ් එකක් විතරක් තියෙන එකක් මොනවාද? මැග්නිටියුඩ් එකක් විතරයි. ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ කියන්නේ it has no proper direction. නේ? has only a magnitude, no proper direction නම් අපි ඒකට කියන්නේ scalar quantity. Scalar quantity. Scalar quantity. What are they? Only has only magnitude. Think about time. Time. Time has a direction? No. Time has no direction. It has a magnitude. We can say time is 6 p.m., 8 p.m. We can say. What else? Think about distance. Distance. Can you remember what is distance? අපි දුර කියලා කියන්නේ. This is a distance. A to B. This is a distance. It is 11 meters. 11 meters. There is a proper direction. No. At this point, direction is this. At this point, direction is this side. At this point, the direction is this side. Direction එක වෙනස් වෙනවානේ මේක දිගේ යනකොට මේ direction වෙනස් වෙයි. එහෙනම් distance එකට magnitude එක තියෙනවා 11 කියලා but it has no
proper direction. Therefore, distance is a scalar quantity. Distance එක scalar quantity එකක් නම් speed එකත් scalar quantity නේ. Why? Speed එක derive කරේ distance divide by time taken නේ. Distance එක time එකෙන් divide කළා තමයි speed එක ගන්න. එහෙනම් speed එකත් scalar quantity. Okay. But think about displacement. I draw displacement for A to B. It has a direction. This is like a east direction. East. Okay. I can say it. It is always lesser than the 11. It may be 8 meters. Okay. It has a direction. Therefore, the displacement displacement is a vector quantity. It has a proper direction. Vector quantity. Vector quantity එක. Velocity also has a proper direction because velocity equal displacement change divided into time taken. Okay. Force vector. Weight always act to downward. Ne? Weight, this is an object. This weight is always act to downward towards the earth. Weight has also a direction, therefore it is also a vector. Okay, write these examples: displacement, velocity, force, weight are vector quantities, distance, speed, time, and temperature. Temperature, it is has a direction. No, temperature का direction එකක් නැහැ, but has a magnitude. Time, temperature, distance, speed. We can put here acceleration. Acceleration also has a direction and magnitude. Proper direction and magnitude. Okay. Now next, go to the next part. The line of action of a force. Force එකට මේ line එකක් තියෙනවා add කරන. Okay, let me show. Force add කරන line එක. ඒ අපි දන්නවා, අපි ඇඳලා තියෙනවා දැන් මොන තරම්. නේ මම දැන් ගොඩක් ඇඳනේ වගේ. මෙහෙම තියෙද්දි මේකට මෙහෙම line එකක් අඳිනවා, නැත්නම් මෙහෙම line අඳිනවා. ඔය වගේ lines සාමාන්‍ය weight එක නම් අපි මැදින් පටන් ගන්න මෙහෙම lines අඳින්නේ. නේ මේකට දානවා අපි නිව්ටන් නේ 12 මේ magnitude දානවා. මේ උඩින් pressure එකක් දෙනවා නම් එහෙම පල්ලෙහාට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අවුලක් නැහැ. නැත්නම් මේ පැත්තට මෙහෙම forces දෙනවා. ඒ forces වලට අපිට දාන්න පුළුවන් 5 newton 6 newton ඒ වගේ අපිට එක මේ line එකයි ඒ line එක දිගේ තමයි මේ force එක add කරන්න කියන එක එනවා. මේ line එක දිගේ තමයි මේ force. මේ line එක දිගේ මේ force. මේ line එක දිගේ මේක add කරන්නේ. If the direction of a force acting on some point can be indicated by a straight line drawn from that point. මේ point එකට කියන එක මේ point එකට තමයි add කරන්නේ. මේ point එකේ ඉඳන් add කරන්නේ. ඒක ඒතර point එකකින් පෙන්වන්න බෑනේ. අපිට තිතක් විතරක් තියෙනවා. direction එක පේන්න ඕනේ. ඒක නිසා line එකක් අඳිනවා. හරි. මේ line එකට කියන්නේ මොකද? This line is called the line of action. Line of action of the force. Okay. ඊළඟට අපි රියැක්ෂන් normal රියැක්ෂන් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒවත් බලමු ටික ටික. Okay. Okay, now we are going to Newton's law. Newton දන්නා නේද? The gravitational force is was found by the theory of gravitational force නේ. gravitational force එක ඉස්සරහ තිබුණා. එයා ඉපදෙන්න කලින් තිබුණා, but ඒ theory එක හොයාගත්තේ සර් අයිසැක් නිව්ටන්. එයාගේ equations ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට physics වලට සම්බන්ධ great scientist කෙනෙක් ගොඩක් දේවල් physics සම්බන්ධ එයා discover කරා. Okay. First law එක අපි ඉගෙන ගමු. Newton's first law.
Okay, write down. Until an unbalanced force is applied on it. Until an unbalanced force is applied on it, bodies at rest. Bodies at rest remain stationary. Remain stationary. Stationary. And bodies in motion. And bodies in motion continue to move. Continue to move at uniform velocities. At uniform velocity. Uniform velocities. මොකද්ද කිව්වේ? යුනිෆෝම් මේ අයිසෙක් නිව්ටන්ගේ ප්‍රස්ට් එකකින් කිව්වේ රෙස්ට් එකේ තියෙනවා නම් මෙහෙම ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ගන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙහෙම රෙස්ට් එකේ තියෙනවා නම් ඕක රෙස්ට් එකේම රිමේන් ස්ටේෂනරි තියනවාද හරිද මේ ලෝකේ තියෙන ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන කියන්නේ ලෝකෙ නෙමෙයි යා කියන්නේ මේ යුනිවර්ස් එකට අදාළව කියන්නේ අපි මේකට පොඩි හරි මොකක් හරි පෝස් එකක් දීලා මුලින් ඔන්න දැන් පෝස් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ මේක මූව් වෙනවා නම් මේක නිකන් කොහොම හරි මූව් වෙනවා නම් මෙහෙම ඒක දිගටම යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකකින් මූව් වෙවි යනවා. හැබැයි ඒකට අන්බැලන්ස් ෆෝස් එකක් ඇප් කරන්නේ නැති අන්ටිල් කියන්නේ කරන කන්නේ. ඒ කියන්නේ නැති වෙලාව ෆෝසස් එකක් නැති වෙලාව මේක යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකකින් මෙහෙම යන්නේ ෆෝසස් එකක් නැත්තම් මේක එක තැන. මේකට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ෆෝස් එකක් ඇඩ් කරේ නැත්නම් එක්ක මේක රෙස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනි. නැත්තම් යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකකින් දිගටම යන ගමන් තියෙන්න ඕනි. හරිද? Can you hear me, Putala? Okay. Hmm. ඒතකොට examples තියෙනවා ඔය මොනවාද? strike ඉන්න කැරම් බෝඩ් එකේ මොකද වෙන්නේ ඩික්ස් එක ගිහිල්ලා වදිනකම්ම එකම ස්පීඩ් එකකින් වගේ එකම වෙලොසිටි එකකින් වගේ යනවනේ. ගිහිල්ලා අර එයාගේ මාජින් එකේ කෙරවල වැදිලා තමයි ආයි ඒ වගේ ස්පීඩ් එකකින් ඇවිල්ලා එහෙම අන්තිමට නවතිනවා. ඒ නවතින්නේ පොඩි ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එකක් හරි තියෙන නිසා ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝසස් නිසා තමයි මේ ඔබ්ජෙක්ට් නවතින්නේ. ඒ කියන්නේ මූව් වෙන එක දිගටම මූව් වෙනවා. එයාට කොහෙන්වත් ෆෝස් එකක් ආවේ නැත්තම්. ඒකයි අර කියන අන්බැලන්ස් ෆෝස් එකක් ඇප්ලයි වුණේ නැත්තම්. ෆස්ට් ලර්නින් කියන්නේ එහෙම. ඊළඟට seat belt prevents the driver being drove forward when brakes are applied. So එතනක් කියන as the seat belt exerts a force on the upper part of his body as well, the whole body remains at the velocity of the vehicle even when brakes are applied. ඒ කියන්නේ අර අපි move වෙවිනේ තිබුණේ. vehicle එක ඇතුලේ යනකොට අපි move වෙවි තියෙන්නේ. ඒකට driver brake එකක් ගැහුවාම තමයි අපිට move වුණා කියලා දැනෙන්නේ. එතකොට තමයි අපි අර ඉස්සරහට ඇදෙන්න බලන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට ගියේක අපි යන්නම තමයි බලන්නේ. අර පෝස් එකක් ඇප්ලයි වෙලා තමයි නවතින්නේ. මේක තව ටිකක් පැහැදිලිව ඉස්සරහට යනකොට. ඕකේ. නිව්ටන්ගේ සෙකන්ඩ් ලෝ එකටත් එමු ගණන් වලට අපි අන්තිමටම බලමු මොනවද කියලා. එතකොට මේ ගණන් ටික හදද්දී එක මේ ලෝස් ටික ඇප්ලයි වෙනවා. තව ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝසස් ඒවා ඇප්ලයි වෙනවා. පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් ටිකක් හදමු. එතකොට මේක හරි. නිව්ටන් සෙකන්ඩ් ලෝ එක තියෙනවා නේද? yes okay write down නිව්ටන්ගේ සෙකන්ඩ් ලෝ මේක ටිකක් වැදගත් අර දැන් මේකේ ගණන් හදන්න නෑනේ මේක කිව්වේ මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ එක්ක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මෙහෙම 0 වල රෙස්ට් එකේ තියෙනවා velocity speed 0 නැත්තම් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක දිගටම u කියලා velocity එකක් තියෙනවා නම් ඒ velocity එකෙන්ම දිගටම නේ මේ same object කියලා හිතන්න u velocity එකෙන් move වෙනවා හරිද මේක තමයි ප්‍රශ්න ලෝක එක්ක u කියන එක 0 velocity 0 නැත්තම් velocity එකක් තියෙනවා ඒ velocity එක දිගටම තියෙනවා okay
second law එකේ second law එකේ තමයි force එක පටන් ගන්න. first law එකේ force එක ගන්න නැහැ. second law එකේ force එකට equation එකක් හැදෙනවා. කොහොමද? එහෙනම් second law එක ලියාගනිමු. The acceleration of a body කියන්නේ object එකකට කියන එක. ඕනම object එක. The acceleration of a body is directly proportional. acceleration එක ගැනත් යනවා මේකෙන්. acceleration එක directly proportional. ලියාගනිමු. The acceleration of a body is directly proportional to the unbalanced force. Unbalanced force acting on it. Unbalanced force acting on it. While it is inversely proportional to the while it is may force එක inversely proportional to the may acceleration එක inversely proportional its mass inversely proportional කියද්දී ඒ directly proportional sign එකම දාලා ඒක මේ එක යට කියලා දාන්න ඕනි 1 upon විදිහට දාන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඒකේ තේරුම inversely කියන එක idea එක ගන්න. Okay. The acceleration of a body is directly proportional to the unbalanced force acting on it, while it is inversely proportional to its mass. Inversely proportional to its mass. ඔන්න දැන් imagine කරන්න object එකක් මෙහෙම තියෙනවා. මේ object එකට අනිවාර්යයෙන්ම mass එකක් තියෙනවානේ. object වලට mass එකක් තියෙනවා. What is the mass measuring unit? Measuring unit එක mass එකද? කිලෝග්‍රෑම් measure මේ mass එකයි weight එකයි ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ දෙකේ වෙනසත් එක්කින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ අද මේ lesson එකේදී. දැන්ට මතක තියාගන්න mass එක measure කරන්න ඕනේ SI unit එක කිලෝග්‍රෑම්. එහෙම නැතුව තව තියෙනවා මිලිග්‍රෑම්, ග්‍රෑම් මේ measure කරන units තියෙනවා. SI unit එක කිලෝග්‍රෑම්. හරි. දැන් අපිට තියෙනවා Newton second law can be written as කියලා පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවානේ. ඒ ස්පේස් එකේ මේක ඩෙරිව් කරගන්න ඕනේ. මේ දෙක ලියා ගන්නකෝ ඒ දෙක උඩ කියනවා. මේ දෙක ආපහු ලියන්න. කියලා එතකොට මේ දෙකම A නේ. A කියන්නේ මොකක්ද? acceleration. acceleration එකේ units දන්නව නේද? units මම නිකන් මතක් කරන්නේ මේ equation එක ඩෙරිව් කරන්න ඕනේ නැහැ. but ගණන් හදද්දී නම් ms 2 නේ. force එක අපි measure කරන්නේ newtons වලින්. newtons වලින් උනාට මේක අන්තිමට පෙන්නන්න තව යුනිට් එකක් වෙනවා මේවත් එක්ක. හරි. දැන් දන්නවා මේ දෙක ලියාගත්තනේ. එහෙනම් මේ දෙක දිහා බලලා අපිට මේ දෙක එකට දාන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ දෙක එකට දාන්නේ? We can write it as A directly proportional to force and divide by m. It means inversely proportional to mass. මේ equation එකට එන්න පුළුවන් මේ දෙක එකතු කරලා. හරිද? දැන් මොකද්ද? ඊළඟට කරන්නේ අපිට පුළුවන් මේ දෙක මේ ඇක්සලරේෂන් එකත් මේ පැත්තටම මාරු කරලා මෙතන කන්ස්ටන්ට් එකක් කියලා ගන්න. කන්ස්ටන්ට් එකක් මේක ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැති වැලියු එකක්. කන්ස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ මේ වැලියු එක මේවා කොහොම චේන්ජ් වුණත් මේ වැලියු එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකේ අයිඩියා එක. මේ කන්ස්ටන්ට් එක equal කියලා ගන්නවා f divided into m a. මේ ඒක මේ පැත්තට ගියා. ඕකේ. සයන්ටිස්ලා එක්ස්පෙරිමෙන්ටලි හොයාගන්නවා මේ කන්ස්ටන්ට් එක එකයි කියලා එකට සමානයි. මේක එකට සමාන නම් අපිට මේකෙන් අන්තිමට එනවා නේ. it is 1 නම් f divided into ma equal 1 කියලා එනවනේ. then finally we can come to the equation f equal ma. මෙන්න මේක ඩෙරිවේට් කරන්න තමයි මේ නිව්ටන් සෙකන්ඩ් ලෝ එකේ මේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඕකේ. මේකෙන් ගණන් හදන්න තියනවා මේක ලියලා හොඳට
මේ highlight කරගන්න කොටු කරගන්න මේ වගේ frame එකක් ගහගන්න graphical එන්නේ ඔන්න එක special equation එකක් ඉගෙන ගත්තා. Okay, now we can go to the Newton's third law. third law එකත් මාර ලීසි. අර third law එකේ තියෙන අපි මොකක් හරි කරොත් මේවට ලියා ගන්න මොනවද කියලා define කරගන්න. F means force, M mass of the object කියන එක, A acceleration. Okay. මේක දිහා බලලා අපිට තව දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? අපි force එක constant ව තියාගෙන force එක ගැන හිතන්නේ නැතුව ඒක constant ව තියාගෙන ඒක change කරන්නේ නැතුව අපි object එකක මොකක් හරි mass එක වැඩි කරොත් mass එක අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒක උඩට තව මොනවා හරි දාලා අත්හැරලා නේද? නැත්නම් mass එක අඩු කරන්න mass එක වැඩි කරොත් increase කරොත් accelerations අඩු වෙනවා. If we increase the mass, accelerations would be decrease. ඕකෙම අනිත් පැත්තත් වෙනවා mass එක decrease කරොත් acceleration එක වැඩි වෙනවා. එහෙම මේ ගණන් වල හදන්න නෑ mass එක අඩු කරන අවස්ථාව එහෙම අඩුයි. mass එක අඩු කරද්දී මේ acceleration වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ ගණන් ගන්න acceleration එක සාමාන්‍ය constant එකම තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒක නිකන් මතක තියාගන්න බට් බය වෙන්න එපා. දැන් ගණන් හදන්න නෑ. මේක වැඩියදී මේක අඩු වෙනවා කියලා හිතා ගන්න. හරි. නිව්ටන්ස්ගේ third law එකට යමු එහෙනම්. Newton's third law එක හරිම easy. What he said, for every action has a equal and opposite reaction. Every action has for every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite. කොහොමද ඒක බලන්නේ? ආයි ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ටේබල් එකක් උඩ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේකේ weight එක 10 නිව්ටන් නම් ඔන්න මේක තමයි මෙතන action එක. It is the action. මෙයානේ පටන් ගත්තේ කෙනා තමයි action එක ඒතොරනේ. මෙයා පටන් ගත්තේ weight එකනේ මුල ඉඳන්ම තිබුණේ. weight එක තමයි action එක. මේ table එකට මෙයා මෙහෙම action එකක් දෙනකොට මේ table එක නිකන් ඉන්නේ. එයත් දෙනවා නිව්ටන් 10ක. මේ කියන්නේ equal reaction එකක්. හැබැයි දෙන්නේ කොහෙටද? opposite direction එකට. මේ කියන්නේ මෙතනින් පටන් ගත්තොත් ඒක තියෙන්නේ මේක උඩ මේ line එක එකටමයි තියෙන්නේ. බට් එහා පැත්තෙන් අඳිනවා clear වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉන්න මෙහෙම reaction එක. ඒකට කියන අපි normal reaction කියලා කියන්නේ. ඒකේ magnitude එකත් 10 නිව්ටන්ම තමයි. reaction එක 10 නිව්ටන්ම තමයි. It is called normal reaction. Normal reaction. You can see the magnitudes are equal and the directions are opposite. It is the Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. මේ වෙන පොඩි ගණන් තියෙනවා අපි හදමු ඉස්සරහට. action කියන එක මොකක්ද කියලා දෙනවා. The force exerted by an object. The force exerted by an object on another object. මේ table එක ගැන another object එකට මේකෙන් තමයි ඒක act කරේ. reaction එක තමයි the force exerted on the first object. first object එකට exerted වෙන force එක by the second object. මේ second object එකෙන් මේ first object එකට exerted වෙන එක. Now we have to go another important part, momentum, mass and weight. There is 3 subtopics, but we should focus the first topic,
the momentum momentum. There is a equation for momentum, and we can calculate momentum of a moving object. Moving object එකකට තමයි momentum එකක් තියෙන්නේ. Okay, look at the tube, and there is the mass and velocity. මොකක් හරි object එකක් තියෙනවා. මේ බෝලයක්ම ගමුකනේ. මෙන්න තියෙනවා නිකන් මේ මොකක් හරි තියෙනවා ටෙනිස් බෝලයක් හරි ඔන්න වීදුරු බෝලයක් වගේ තියෙනවා. මේක move වුණොත් දැන් මේකට mass එකක් තියෙනවානේ. mass එකක් තියෙනවා. කියන්නම් ලේසියට 2 කිලෝග්‍රෑම් කියලා ලොකු එකක් තියෙනවානේ ටිකක් බර එකක්. 2 කිලෝග්‍රෑම් mass එකක් තියෙන එකක් ඉස්සරහට යනවා දැන්. මේක ලිස්සගෙන යනවා. රෝල් වෙලා යනවා එහෙම හිතන්න. මේක නිකම්ම යනවා කියලා හිතන්න. මේ velocity එක 5 ms minus 1 කියලා මම කියන්න. හරිද? මේකේ මොමන්ටම් එක කීයද කියලා අහන්න පුළුවන්. මොමන්ටම් එකේ ඉක්වේෂන් එක මොකද්ද? ඒක උතන තියෙනවා බලන්න. ඒ පොතේ ලියා ගන්න ආයි වෙනම. අපි අර පේපර්ස් කරන්න ඊළඟට මේ ස්පෙෂල් පොයින්ට්ස් ලියා ගන්න ඒ පොත තියෙනවානේ. ඒ පොතේ මේ ටික ලියන්න. මොමන්ටම් equal mass simple ලියන්න. mass into multiply into velocity. Okay, momentum equal mass into velocity. Okay, now you can find the momentum here. Momentum we symbolized by the letter P. Letter P. Write down these special points. Momentum එක මේ capital P වලින් normally simple V use කරනවා capital P use කරනවා ඒ P letter එකෙන් තමයි symbolize කරන්නේ. P equal mv. This is also correct, but keep your mind, keep may remember තියාගන්න මේක මතක තියාගන්න. මේකමයි මේකට වඩා මේකත් මතක තියාගන්න. නැත්තම් මොකද්ද P කියන්නේ කියලා මේ P කියන්නේ වෙන එකක් එක්ක මාරු වෙනම එක්සෑම් වෙලාදී ඒ ස්ට්‍රෙස් එකට P කියන්නේ පවර් එක වගේ නිකන් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් ඔක්කොම මතකයි කියලා හිතන්න එපා. ඔය මතක ඒවා අමතක වෙනවා. ඒක ඕනි තරම් වෙනවානේ. දැන් පාඩම කියලා දෙද්දි මතකයි විභාගෙදී අමතකයි. එහෙනම් ඒක නිසා හොඳට නැවත නැවත බලලා පාඩම් කරගන්න ඕනේ මේ ඉක්වේෂන්ස්. මේවෙන් ගණන් හදන්න ඕනේ. එතකොට මතකෙ ඉන්නවා ඔටෝ. Momentum equal mass into velocity. P equal mv. Okay. Now I can find the momentum. මේකේ momentum එක හොයන්න. හොයලා නිකන් chat එකට දාන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේක නම් පොඩි ගානක්. මම හදන්න මේ පොඩි ගානක් නේ හරි. ඔයාලගේ answers හරි කොහොමද ගන්නෙ? P equal mv නම් P equal 2 kilogram into 5 ms minus 1. Okay, යොරක්ක 10යි නේ. But what is the unit? Unit එක ගන්න ඕනේ මේ දෙකම එකට ලියලා. මේ දෙක combine කරලා kg ms minus 1. This is the answer and this is the unit for the momentum. Momentum එකේ එතනින්ම ලියා ගන්න kg ms minus 1 unit එක. Okay. මොමන්ටම් එකත් වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටි අර ටේබල් එකේ දාගන්න මොමන්ටම් එකත් වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටි y velocity මේ mass කියන එක ස්කේලර් ක්වොන්ටිටි එකට දාන්න mass කියන්නේ ස්කේලර් එකක් ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ mass එකට නේ කිලෝග්‍රෑම් දෙකක් උතුරට එහෙම කියන්නේ නැහැ ඒකේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ mass එකට but velocity has a direction, therefore it is
momentum also has a direction. Momentum එකට direction එකක් තියෙනවා මෙයාගේ. velocity එකේ direction එකම තමයි momentum එකට එන්නේ. Therefore, the momentum is a vector quantity. Vector quantity. Okay. Now there is an example problem. What is the momentum of a body of mass 1000 kilogram moving at a velocity of 20 ms minus 1. Kilogram 1000 20 වලින් ගියොත් 1000 into 20 20,000 kgms minus 1. එතනට 20,000 එන්නේ. SI units ඒ විදිහට මෙනවා. මොකද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ SI units වලින් නම් ඒ SI units වලින් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් SI units කරලා ගාන හදන්න ඕනේ නේ. ග්‍රෑම් වලින් දුන්න නම් මොකද කරන්නේ? 1000 ග්‍රෑම් කියලා දුන්නා නම් මේක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ 1000න් බෙදලා 1 කිලෝග්‍රෑම් වලට. මේක 1000න් බෙදන ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් කරන්න නම් 1000න් බෙදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 1 කිලෝග්‍රෑම් දාලා තමයි මොමන්ටම් හොයන්න ඕනේ. නැතුව මේක 1000න් ගත්තොත් බෑ. SI units වලින් ආන්සර් ගන්න බැරි වෙනවා. okay. මේ ගාන ඔයාලා හදන්න. A bullet of mass 50 gram. අන්න මං කිව්ව විදිහටම දැන් මෙතන තියෙනවා. SI units නෙමෙයි. නේ 50 gram තියෙනවා. 50 gram ග්‍රෑම් 15ක බුලට් එකක් move වෙන ස්පීඩ් එක නම් වැඩි ඇතිනේ. බුලට් එකක් නේ. Fired by a gun moves at a velocity of 500 meters per second. Find the momentum. Momentum එක මෙතන යන්න තියෙනවා. okay. equation එක ලිව්වා. අර word equation එකම ලියන්න මම අද symbols දාන එක එච්චර suitable නැහැ exam එකකදී. මේ ලකුණු දෙනවා but මම මේ word equation එකට යන්නේ එක ගඩියෙන් හොඳයිනේ. P equal mv. එතකොට momentum equal mass into velocity. හදන්න බලන්න නිකන් විනාඩි 2ක් විතර අරගෙන. okay. answers ගත්තද? බලන්න කොහමද හැදෙන්නේ මේක. 15 කියන එක අපි මොන කරන්න ඕනේද? කිලෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ. එක සැරේම මේකට දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වෙනම කොටලා ගන්න නැතුව 15 gram divided into 1000 equal කියලා මෙතනින් ලියනවා කීයද? 0. කොහොමද මේ 1000න් බෙදන්නේ? බේසින් කියලා දෙන්නම් අර ක්‍රම තියෙනවා මේ පුච්චි කරන්න. නැත්තම් මේකෙදි නම් මෙතන 500 බිංදු තියෙන නිසා නිකම්ම ලියන්නත් පුළුවන්. මම බට් මේක කියලා දෙන්නම් මේක දැනට. මෙතන ඩෙසිමල් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා කියලා හිතලා. හරිද? මෙතන ඩෙසිමල් පොයින්ට් එක ඕනෙම ඉලක්කමක මෙතන ඩෙසිමල් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මේකෙත් තියෙනවා. හරිද? මේ නම්බර්. ඒ ඩෙසිමල් පොයින්ට් එක ඉලක්කම නැවතුනාට පස්සේ ඒ ඩෙසිමල් පොයින්ට් එකෙන් මෙතන බිංදු 3යිනේ. 3ක් ඉස්සරහට එන්න. 1 ඩිජිට් 3 2 3. දැන් මේ පොයින්ට් එක මෙතන. පොයින්ට් එක මෙතන නම් මෙතන 20 තැනට 0 වැටෙන්න ඕනේ නේ. ආයෙ මේ පොයින්ට් එකෙන් ඉස්සරහට 0 තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ ට්‍රික් එක පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට 1000න් බෙදෙන ඒවා ලේසි නෑ. මෙයා දැන් පොඩි දේවල් බට් කවුරු හරි අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක පුරුදු වෙන්න දැන්. 0.015 kilogram. Then gram නෙමෙයි. දැන් kilogram වුණා. Now you have to do is multiply into 500. 0.015 kilogram multiply into 500 ms minus 1. Again
මේ decimal point එක බිංදු දෙකක් පිටිපස්සට 1 2 1.5 නේ 1.5 into 5 නේ 15 5 75යි 75 වුණාට මෙතන point එක මැද එහෙනම් 7.5 kilogram ms minus 1. එතකොට මේ බුලට් එකේ තිබිලා තියෙනවා momentum එක 7.5. ඕකේ. ඒ වගේ ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ mass එක divide මේ multiply කරන්න තියෙන්නේ velocity එකෙන් momentum හොයන්න. Okay. Now we can go to the mass and weight. Mass and weight. What is the difference between mass and weight? Mass, we know now, the mass is measuring by unit is SI unit is kilogram. But you know how to measure the what is this SI unit for measure the weight? Mass, the amount of matter in an object. Object එකක තියෙන amount එකද. ඒ කියන්නේ දැන් මං අතේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. 5 kilogram of rice 1/2 කිලෝ පහක් තියෙනවා. මම මේක අරගෙන කොහෙට ගියත් ඒ amount එක වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක 5 කිලෝග්‍රෑම්ම තමයි. මෙතන නිකන් හාල් පැකට් යන මේක 5 කිලෝග්‍රෑම්ම තමයි. මම මේක අරගෙන හඳට ගියා කියන්නකො. ඒත් මේකේ amount එක 5 කිලෝග්‍රෑම්ම තමයි. mass එක change වෙන්නේ නැහැ එහෙම. නේ? gravitational forces අය වුණා වෙනස් වුණත් mass එක මේකේ තියෙන amount එක මේකේ තියෙන හාල් ඇට ගන්න වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ mass එක එහෙම change වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක මේ measure කරන්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින්. ඉතින් තරාදියක් අරන් ගිහලා හඳේදී කිරලා බැලුවොත් එහෙම වෙනස්නේ පේන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් ගාන අඩු වෙලා. ඔව්. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් ගාන නෙමෙයි අඩු උනේ. අඩු වෙලා පෙන්නුවට අපි කිලෝග්‍රෑම් ගාන මෙෂර් කරාට ඒක අපි weight එකෙන් තමයි කිලෝග්‍රෑම් වලට හදලා ඔය කරන්නේ. ඇත්තටම අපි mass එක නෙමෙයි උතන මෙෂර් කරන්නේ. අපිත් අර බැලන්ස් එකකින් නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින් මේ මාක් කරලා තියෙන බැලන්ස් එකකින් උනත් මෙෂර් කරන්නේ weight එක සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ weight එක relate කරලා තමයි ඒකේ measurements එන්නේ. weight එක අනුව කිලෝග්‍රෑම් ටික එන්නේ. හරිද? weight එක වෙනස් වෙන එකක් ඒක. weight එක වෙනස් වෙනවා gravitational force එකත් එක්ක. මොකද weight එක කියන්නේ force එකක එක වර්ගයක්. force වර්ගයක්. gravitational force එක කියන්නේ weight එකනේ. gravitational force එක නිසා තමයි weight එකක් හැදෙන්නේ. ඒ එහෙනම් weight එක කියන්නේ force එක ගන්න අයගේ unit එක මොකද්ද? force වල unit එක අපි දන්නා newton. unit is SI unit is newton. තව unit එකක් තියෙනවා ඒක F equal ma වලින් අපිට හදන්න පුළුවන්. force එකේ අනිත් unit එක මම කරන්නේ මේක මගේ අරමුණනේ අතන F equal ma ගත්තට ඒක බලන්න එහෙම. මම YouTube දාලා තිබුණා එයාට බලන්න පුළුවන් ඒකිනුත්. මගේ study hacks කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා ඒකේ බලන්න. study hacks මේකේ මම දාලා තියෙනවා සයන්ස් වලින් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකලටම අදාළව පොඩි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් තියෙනවා ඒක බලන්න ඕනේ. හරි. බලන්න F equal ma force එකටනේ දැන් unit එකක් ගන්න හදන්නේ. මේක unit දන්නවනම් මේකට unit ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ units ඔක්කොම දන්නවනම් මේ පැත්තේ unit එකක් හදන්න පුළුවන්. mass එකේ we know it is kilogram. acceleration ms minus 2. ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැත්නම් acceleration එකේ එකත් වෙනම derive කරලා එහෙම එහෙම අරගෙන තමයි එන්නේ. මේක එක සැරේ මතක තියාගත්තාම පුළුවන්. This is another unit for this is a fundamental unit. Fundamental unit for fundamental SI unit for the
force. Okay, okay, MCQ එකක් අහලා තිබුණා. kgm is minus 2. Okay, now we know mass is measured by kilograms and weight is measuring by Newton because weight is a force. Okay. Then mass එක දන්නවා නම් if you know the mass, can you calculate the weight? mass එක දන්නවා kilogram 5 කියලා. අපි ඒකම ගමුකෝ 5 kilogram. rice packet එකක් තියෙනවා. මේකේ weight එක කීයද කියලා බලන්න. weight එක හොයන්න කිව්වා. how do you calculate? ඒකත් ඉස්සරහට බලන්න weight එක ගැන තියෙනකොට sir, the force of the object with which it is attract towards the earth, that is the force acting on the object due to gravitational attraction of the earth. gravitational attraction එක නිසා තමයි SI unit is Newton. Because the weight is defined as a force. weight එක කියන්නේ force එකක්. ඒවා highlight කරගන්න මම ඉතින් ඔයාලට ලියන්න නැහැ but ඒක highlight කරගන්න extra additional points ලියන book එකේ ලියාගන්න. weight is a force, therefore it is a vector quantity. weight is a vector quantity but mass is a scalar quantity. mass has no direction but weight has a proper direction. According to Newton's second law, the force acting on a body moving at an acceleration is given by, okay, we know the F equal ma as the Newton's second law. Newton's second law එක විදිහට F equal ma කියන equation එකේ නෝ කියලා අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ force එකක් තියෙද්දි ඒ force එක නිසා ඒ mass එකට acceleration එකක් කියන්නේ එන්න ස්පීඩ් එක යගේ velocity එක වැඩි වීගෙන යෑමක් වෙනවා. හරි. දැන් ගහකින් ගෙඩියක් වැටුණොත් ඒ වැටිච්ච තැන ඉඳලා එන්න පල්ලෙහාට යන්න වේගෙ මාර වැඩි කරනවා නේද? පොඩි උස කොට ගහකින්නේ පොල් ගෙඩියක් වැටෙනවා කියලා හිතන්නකො නිකන් බිමට. පොඩි මේ මිටි ගහකින් මේ මිටි පොල් ගහකින් ගෙඩිය වැටුණොත් ඒ ගෙඩිය වැඩි බිඳෙන්නේ නැහැ. උස පොල් ගහකින් වැටුණොත් ඒ මේ පොල් ගෙඩිය නිකන් බිඳිලා තියෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ තමයි. එන්න මොකද වෙන්නේ? ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා gravitational acceleration එක නිසා. එතන acceleration එකක් තියෙන ස්පීඩ් එක නැත්නම් velocity එක එන්න වැඩි වීමක් තියෙනවා. F equal ma එකෙන් තමයි ඕක අපි තේරුම් ගන්න. හරිද? දැන් weight එක නම් F එක වෙනුවට weight එක නම් ඉන්නේ weight equal m කියන්නේ mass එක කොහොමද mass එකමයි m into a. ඒක මොකද්ද මේ acceleration එක? මෙතන weight එක හොයද්දි මෙතන acceleration එකට ගන්න වෙන්නේ. එක කැමති acceleration දාන්න බෑ weight එක ගන්නකොට. අපි දාන්නේ gravitational acceleration එක. gravitational acceleration. gravitational acceleration එකට අපි normally මේ g කියන එක දානවා. ඒ වෙනකොට අපිට මෙතනට g දාන්න පුළුවන්. ඒ equation එකට අපි ලියනවා m equal mg. We can write this equation as w equal mg. weight equal mass into gravitational acceleration. w equal mg. Write this equation also. W equal mg. W means weight of the object, mass of the object, and gravitational acceleration. Gravitational acceleration එක normally 10 කියලා තමයි දෙන්නේ. exam එකේ දෙනවා. ඒක මේක දෙනවා අපිට. Normally 10 කියන එක ලේසියට දෙන්න but actual value is 9.8. m is minus 2 වලින්
මේක 10 කියලා ගොඩක් වෙලාට දෙනවා but actual value එක දෙන්නත් පුළුවන් එහෙම ගණන් හදන්න. ඔබ මදි මේක බලලම ගන්න 10 තමයි දෙන්නේ. Actual value is real value is 9.8. Okay. ඒක පාඩම් කරන්න ඕනේ මේ values දෙනවා ගණන් හදනවා. ඔතන තව එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් අර 5 කිලෝග්‍රෑම් වලට 5 කිලෝග්‍රෑම් වල weight එක හොයන්න දැන්. 5 කිලෝග්‍රෑම් වල අපි ගත්ත අපේ 1/2 කිලෝ පහ දැන් අතේ මේකේ weight එක හොයන්න. W එක හොයන්න. equation එක use කරලා මට answers දාන්න බලන්න. Okay. It is very simple නේ. W equal mg equation එක ලියන්න ඕනේ. හැමදෙස්සෙම equation එක ලියලා තමයි substitute කරන්නේ. W තමයි අපි හන්නේ කියන එක ගන්න. M 5 කිලෝග්‍රෑම් G එකට ගත්තම මොකද මේක ගන්න. G එකට මේක ගන්න. into 10 ms minus 2. 5 into 10 නම් 50. units මේ දෙක combine කරලා දානවට වඩා හොඳයි. newtons කියලා දාන එක. weight එක එතකොට 50 newtons. එතකොට බලන්න කිලෝග්‍රෑම් 5කින් හරියට මේ වගේ 10ක force එකක් weight එකක් ඇති කරා. කිලෝග්‍රෑම් 5කින් කිලෝග්‍රෑම් 5ක weight එක නිව්ටන් 50. ඕකේ. එතකොට mass එකේ weight එකේ difference එක ඒක mass එක කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින් measure කරන එකක්. ඒක amount එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ මේ object එකේ තියෙන amount එක but weight එක කියන්නේ ඒක measure කරන ඒකෙන් measure කරන්නේ force එකක් gravitational forces නිසා මේකෙන් කොච්චර force එකක් පල්ලෙහාට ඇති වෙනවද කියන එක තමයි weight එකෙන් measure කරන්නේ. ඒක newtons වලින් එන්න ඕනි unit. හරි. දැන් මේ තියෙන ඊළඟ last page එකේ තියෙන ගණන් වලට යන්න කලින් අපි frictional forces ටිකක් ඉගෙනගෙන ඉමු. එතකොට ඒකට මම hand out එකක් වෙනම දුන්නේ නැහැ but ඒක simple පාඩයක් මම ඒක මම කවර් කරගන්න කියලා දෙන්නම් මොකද කියලා. හරි. අපි කියන්නේ friction. Okay. What is friction? Friction is a force that stops or slows down moving objects. Moving objects එක්ක නවත්තන නැත්නම් slow කරන්න පුළුවන් forces එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ move වෙන direction එකට හැමතිස්සෙම opposite direction එකට තමයි මේ friction එක act කරන්නේ. frictional forces act කරන්නේ. It happens when two surfaces touch and move against each other. එක සර්ෆේස් එකක් උඩින් තව මොකක් හරි සර්ෆේස් එකක් කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන සර්ෆේස් එක. නේ? මෙහෙම තියෙන සර්ෆේස් එකක්. ඒ සර්ෆේස් එක උඩ මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සර්ෆේස් එක තියෙනවානේ. ඒක මේකේ ටච් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටච් වෙලා තියෙන එක මේක එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට මෙහෙම මූව් වෙද්දී මෙතන ඇති වෙනවා ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක හරියට මෙයාගේ මූව් වෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට ඔපොසිට් ඩිරෙක්ෂන් එකට. ඔපොසිට් ඩිරෙක්ෂන් එකට. නේ? ඒක ඔයාලා දාන්න මොකක් හරි නේ සෑන්ඩ් පේපර් එකක් අරගෙන මෙහෙම අත්ත තද කරොත් මොකද වෙන්නේ මෙහෙම දැන් මේ වයිට් බෝඩ් එක වගේ ස්මූත් නෑනේ සෑන්ඩ් පේපර් එක මෙහෙම තද කරද්දී අතට දැනෙනවා අත මූව් කරන්න අමාරුයි අත කැපෙනවා හිර වෙනවා ඒක දැනෙනවානේ මෙහෙම ස්මූත් කැරම් බෝඩ් එක නැත්නම් මේ වගේ නිකන් ස්මූත් නේ සර්ෆේස් එකක කරොත් ලස්සන්ට සිනිදුවට දැනෙනවානේ ස්මූති එක දැනෙනවා සොෆ්ට් විදිහට දැනෙනවා ඕකේ එතකොට අන්න ඒ හිර වෙන ගතියනේ ඒ ස්ටොප් කරන මේ මූව් වෙන්න හදන එකේ ස්ටොප් නැත්නම් ස්ලෝ කරන ඒ නේචර් එකට තමයි ඒ ප්‍රොසෙස් වලට තමයි ෆ්‍රික්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. ෆ්‍රික්ෂන්.
friction එක frictional forces. ඕකේ friction කියලා එහෙනම් පොඩි topic එකක් දාගන්න book එකේ writing book එකේ දාන්න friction කියලා topic එකක් ලියන්න. Friction is a force that oppose motion. Friction is a force that oppose the motion. මේව පාඩම් කරගන්න කියනවා නෙමෙයි අර අයිඩියා එක අරගෙන තමයි ගණන් ටික හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගණන් හදලා වැඩක් නැහැ නේ තියරි එක ඔළුවේ නැතුව තියරි එකක් දාගෙනම ගාන හදන්න. එතකොට තමයි මේක අර ගාන වෙනස් කරොත් ඒ වෙනස් ගානත් හදන්න පුළුවන් තියරි දන්නවට නැත්තම් ගණන් විතරක් හදාගෙන ගියොත් එයාට ඒ જાති ගානක් આવුත් විතරයි පුළුවන් අර තියරි එකත් එක්ක අර හිතා ගන්න බෑ. හරි. Friction is a force that opposes motion. ගණන් හදන එක මාරම වැදගත්. ඒක වැදගත් නෑ නෙමෙයි. ඒක තමයි වැදගත්ම බත්. තියරි නැතුව බෑනේ හදන්න. ඒක. Okay. We have to study three states of friction. Friction එකේ type තුනක් තියෙනවා. කියන්නේ states තුනක්. ඕනෙම object එකකට ඒ states තුනටම එන්න පුළුවන්. හරිද? අපි දැන් බලමු මොනවාද ඒ කියලා. Okay, right මේ ටික ලියා ගන්නකො. States of friction කියලා පොඩි subtopic එකක් දාන්න. States of friction. States of friction. Friction එකේ states තුන. Number 1 is static state. Static state. Static state. Static state එක static state කියන එක පල්ලෙහාන් ලියන්න පොඩියට මෙතන. not moving මේක move වෙන්නේ නැහැ. move වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ object එක but friction එක තියෙනවා. object එක දැන් ගන්න. මම මේ state තුනම එක සැරේ කියලා දීලා එහෙනම් example එකකින් කියලා දීලා එන්නම් state තුනට ඊට පස්සේ object එකක් මෙහෙම තියෙනවා. මේ object එකට අතින් පොඩි friction එකක් දෙනවා මම පොඩි small arrow එකකින් අදින්න. මේක move වෙන්නේ නැහැ නේ. අර බස් එකක් කරා නැත්නම් මේසයක් අල්ල කරන්න ආදදී මුලින් දෙනවා පොඩි force එකක් push එකක්. ඒකෙන් මේක තල්ලු වෙන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ ස්ටේට් එකේදී තියෙන මේ වගේ ස්ටේට් එකකදී මේක ඇඩ් කරනවා මේ පැත්තට force එකක්. ඒ force එක තමයි static එක. static එක. static state එකේ තියෙන static force එක කියලා කියන්න පුළුවන්. static frictional force එක. මේ force එක වැඩි කරද්දි මේ පැත්තට තියෙන මේ force එකත් වැඩි වෙගෙන එනවා. මේක තව ටිකක් ලොකු කරනවා. මේකත් තව ටිකක් ලොකු වෙනවා. but තාම static කියලා හිතන්න. තාම move වෙන්න ගත්තේ නැහැ. හරිද? ඔන්න දැන් එනවා අපි මෙයාට තියාගන්න පුළුවන් maximum static එකකට එනවා. ඒකට static කියන නම කියන්නේ maximum static force එක වුණාට ඒ කියන්නේ යන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ just about to move. ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද නම? limiting state එක. limiting frictional force කියලා කියනවා. limiting frictional force. limiting state එක. limiting state එක. okay. limiting state. මේ වගේ maximum state එක තියෙන. එතකොට මේකට තියාගන්න. just about to move. මේක තියාගත්තනේ not moving. මේක not moving. මේක just about to move. එන්න පුළුවන් maximum force එක ඉල්ල හැබැයි move කරලා නැහැ. move වෙලා නැහැ. තව චුට්ටක් force එක වැඩි කරගුවම මේක move වෙන්න ගන්නවා. හරිද? එතකොට force එක බිඳුව ඉඳලා මම මේකට graph එකක් ගැහුවොත් මෙහෙම මේ පැත්තේ frictional force එක නම් තියෙන්නේ frictional force එක නම් තියෙන්නේ නිව්ටන්ස් වලින් මේ පැත්තේ අපි අර එළියෙන් දෙන force එක මේ පැත්තෙන් දෙන force එක නම් තියෙන්නේ හරිද
අපි අතින් දෙන පෝස් එක තමයි මේක එලියෙන් දෙන එක මේක ඒක නිසා මේ ඔපොසිට් සයිඩ් එකට හැදෙන ෆ්‍රික්ෂනල් පෝස් එක. පෝස් එකක් දෙන්නේ නැතුව 0 නම් ෆ්‍රික්ෂනල් එකක් 0 නේ. ටික ටික 0 එක ටික ටික වැඩි කරගෙන යද්දි මෙහෙම වැඩි වෙනවා. මේක තේරෙනවද? අපි අතින් දෙන පෝස් එක වැඩි කරද්දි ෆ්‍රික්ෂනල් පෝස් එකත් අර මෙහෙම චුට්ට 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 වැඩි වෙනවා අනිත් පැත්තට. මෙන්න මෙහෙම එනවා මැක්සිමම් ලෙවල් එකට. ඔන්නේ මැක්සිමම් ලෙවල් එකට තමයි ලිමිටින් එක. මෙතන තමයි ලිමිටින් එක තියෙන්නේ. ලිමිටින් එක තියෙන්නේ මෙතන. මෙතනින් පල්ලෙහා ඔක්කොම මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන ඔක්කොම ස්ටැටික්. මේ ඔක්කොම ස්ටැටික්. මේක මූව් වෙන්නේ නැහැ. මූව් වෙන්න ඔන්න මෙන්න just about to move එක limiting frictional force එක. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න යන්නේ. තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න force එක. What happen? Number 3 dynamic මේක move වෙන්න ගන්නවා. තව පොඩ්ඩක් force එක දීපුවා. තව පොඩ්ඩක් චූටි force එකක් දීපුවා. මේකේ මේ frictional force එක තව පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. මම ඉගෙනලා පෙන්නන්න ඉඳයි කියලා. අර මෙහෙම ගැස්සිලා නේද යන්නේ අපි මෙහෙම තල්ලු කරන බලන එකපාරට ගැස්සිලා යනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රික්ෂනල් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. චුට්ටක් අඩු වෙලා ඒක යුනිෆෝම්ලි ඔහම යනවා. හරි. මේ ඊට දිගේ මෙහෙමම ගියේ නෑ. ඒක පැන්න ගමන් එහෙම ගියේ නෑ. පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා යන්නේ. මේක කන්ස්ටන්ට් නෑ. ඕකේ. මේක ඩයිනමික් ස්ටේට් එකේ තියෙන්නේ දැන්. ඩයිනමික් ස්ටේට් එකේ මේ පෝස් එක. ඒ කියන්නේ මම කොච්චර පෝස් එක මෙතනින් එහා කොච්චර පෝස් එක වැඩි කරත් නිව්ටන් 100 200 300 වැඩි කරත් මෙයාගේ ෆ්‍රික්ෂනල් පෝස් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ පෝස් එක නිසා මෙයාගේ එන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි වීගෙන යයි. ඇක්සලරේෂන් එකත් වැඩි වීගෙන යයි. පෝස් එක වැඩි කරොත් බට් ෆ්‍රික්ෂනල් පෝස් එක මෙන්න මේ ස්ටේට් එකේදී කන්ස්ටන්ට් වෙනවා. මේක කරලා බලන්න ප්‍රැක්ටිකලි මොකක් හරි එකක් අල්ලුවා ඒක. එතකොට තේරෙනවා මේ ඇඟට දැනෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක ඩයිනමික් එක. ඩයිනමික් එක. ඩයිනමික් එක ලිමිටින් එකට වඩා හැමතිස්සෙම ටිකක් අඩු. යම් ප්‍රමාණයක් අඩු. ඕකේ. ඩයිනමික් ස්ටේට් එකේදී ලියන්න already moving කියලා. already moving. move වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තමයි ඩයිනමික් ස්ටේට් එකේ friction and forces හොයන්නේ. already moving. already moving ඔබ්ජෙක්ට් එක move වෙනවා. අපි බොක්ස් එකක් පුත් මේ බොක්ස් එකකට මම ගත්ත එක්සැම්පල් බොක්ස් එක ටික ටික මේ පෝස් එක වැඩි කරද්දි ජෙන්ට්ලි පෝස් එක වැඩි කරන්න ටික ටික වැඩි කරන්න. එහෙනම් වැඩි කරද්දි බොක්ස් එක මූව් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක තියෙන්නේ එක් ස්ටැටික් ස්ටේට් එකේ just about move දන්නෙත් නෑනේ move වෙන්නේ නැත්නම්. ඔය limiting state එකේ තියෙන්නේ. අපෙන් අහන්න පුළුවන් මේක අපි push එකක් දීගෙන ඉන්නේ force එකක් දීගෙන ඉන්නේ but මේක move වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක static එකේ තියෙන්නේ. හරි. නැත්නම් limiting එක තව පොඩ්ඩක් move කරපුවා මේ push එක force එක වැඩි කරපු ගමන් move වෙනවා. move වෙන වෙලාවක එතන හැමදෙස්සම තියෙන්නේ dynamic state එකේ forces මේ frictional force එක තියෙන්නේ. Okay. Now you know what are the static state limiting state මේ graph එක draw කරගන්න. මේක මේ ලියන්න හොඳට පැහැදිලිව සම්පූර්ණයෙන් අප්ටු දාලා full word එකම ලියන්න. limiting frictional force එක නේ මුලින් static frictional force එක ඊට පස්සේ limiting force එක finally dynamic frictional force එක dynamic state එක මේ state තුනට එනවා මේ තියෙන්නේ අපි applied force එක මෙතන ලියාගෙන applied force කියලා මෙතකොට හරිනේ applied force ඒකත් නිව්ටන්ස් වලින් මෙෂර් කරන්න ඕනේ මෙතන frictional force එක. Okay. Now we can there is limiting state එකට limiting state එකට factors දෙකක් ගැන අපි තව බලන්න ඕනේ. මේකත් ස්පෙෂලි මේ ප්‍රශ්නේ න
පාර්ට් එක. මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපිට ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා මේකෙදි කරන්න. ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? මම මේ ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් ඉක්මනට මතක් කරන්න මොනවද කරේ කියලා. එක ඇක්ටිවිටි එක මෙහෙම ගත්තා කියුබ් එකක්. වුඩ් කියුබ් එකක් කියලා ගමු. වුඩ් කියුබ් එකක් ගත්තා. හරිද? මේ වුඩ් කියුබ් එක මෙහෙම A B තව මේ සයිඩ් එක ගොඩක් චූටි කියලා හිතන්න. මොහොම C පොඩි සර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න පොඩිම සර්ෆේස් එක මේකේ A. A නේ මෙතනින් පොඩිම සර්ෆේස් එක. ස්මෝලස්ට් one. A ට වඩා ටිකක් ලොකුයි C ඊට වඩා ලොකුයි B. මේ සර්ෆේසස් මේ ටේබල් එකේ සර්ෆේස් එක ටච් වෙන විදිහට තියෙනවා නේ. A පැත්ත මෙහෙම තියෙනවා. මෙයාගේ ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක හොයනවා. ලිමිටින් ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි ගන්න ඕනි ස්ප්‍රින්ග් බැලන්ස් එකක්. ස්ප්‍රින්ග් බැලන්ස් එක නිව්ටන්ස් වලින් තියෙන්නේ. මේක නිව්ටන්ස් වලින් මාක් කරලා තියෙන්නේ. නිව්ටන්ස් වලින් තියෙන්නේ මෙයාගේ. එතකොට මෙයාව දාලා මේක අදිනවා. මේක කොක්කක් මාක් කර තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ගැට ගහලා මේකෙන් අදිනකොට මෙහෙම හිමීට පොඩ පොඩ මෙයාගේ පුල් කරද්දී අදිද්දී මේකේ මැක්සිමම් ලෙවල් එකකට එනවනේ. අන්නේ වෙලාවේ ලිමිටින් ස්ටේට් එක කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මූව් වෙන්න කලින් මූව් වෙනකොටම ටිකක් අඩු වෙනවා. මූව් වෙන එකේදී එනවා ඩයිනමික් මේ ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක. මූව් වෙන්න කලින් මෙහෙම පිට අදිද්දී මූව් වෙන්න කලින් මෙයාගේ පෙන්නන වැලියු එක රීඩ් කරගන්නවා. ඒ වැලියු එක තමයි මෙයාගේ ලිමිටින් ෆ්‍රික්ෂනල් එක. එතකොට මෙහෙම A පැත්ත තියලා ගන්නවා, C පැත්ත ටච් කරලා දිනවා, B පැත්ත ටච් කරලා ගන්නවා. ඒ මොන පැත්ත ටච් වුණත් මේකේ ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක මම කියන්නම් ආවේ 12 කියලා නිව්ටන්. ඒ 12 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙටත් 12, මෙහෙටත් 12, මෙහෙටත් 12 තමයි ආවේ. එතකොට ඒකෙන් ගන්නවා සර්ෆේස් එකේ ඒරියා එක වෙනස් වුණා කියලා. ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් වුණේ නැත්නම් එකම ඔබ්ජෙක්ට් එකනේ ගන්න. එකම මෑත්ස් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකම වේට් එක තියෙන්නේ. මෙයාගේ වේට් එක වෙනස් වුණේ නැත්නම් වේට් එක වෙනස් වුණේ නැත්නම් මෙයාගේ රියැක්ෂන් එක නෝමල් රියැක්ෂන් එක වෙනස් වෙන්නේ අර කලින් වෙන්නේ. මෙහෙම වේට් එක පහළට නම් රියැක්ෂන් එක මෙහෙම උඩට R වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ R නිසා මේ රියැක්ෂන් ෆෝස් එක නිසා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා මෙයාගේ මොකක් වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ. ලිමිටින් ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ R නිසා. R උයි මේ අතර සම්බන්ධය ඒක. මෙයා වෙනස් කරොත් විතරයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ලිමිටින් ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එකට නෝමල් රියැක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ නෝමල් රියැක්ෂන් එක කියන්නේ මෙයාගේ වේට් එකෙන්මනේ හැදෙන්නේ. ඒ වේට් එක සම්බන්ධයි. වේට් එක වැඩි කරන්නේ නැත්නම් මේකේ සර්ෆේස් එක කොහොම වුණත් මොන සර්ෆේස් එක මේ උලකින් සෙට් කරා කියමුකෝ. කෙරවලකින් මේ ධාරණයක් මේ එජ් එකකින් තිබ්බත් මේ වර්ටෙක්ස් එකකින් තිබ්බත් එයාගේ වේට් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා normal reaction change වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා limiting frictional force එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම සටහන් කරගන්න මම කියන විදිහට තේරෙන විදිහට ඔයාලා මේක සටහනක් දාගන්න. surface area මත depend වෙන්නේ නැහැ නේ. limiting frictional force ගන්න කොහොමද මේ limiting frictional force don't depend on surface area of the object. හරි surface area එකත් එක්ක depend වෙන්නේ නැහැ but මොකක් මතද depend වෙන්නේ R normal reaction එකත් එක්ක depend වෙනවා. ඔන්න එක factor එකක් මම ලිව්වේ. එක factor එකක් ලිව්වේ depend වෙනවා. Write down. Limiting frictional force depend on the normal reaction of the object. Limited frictional force is depend on the normal reaction of the object. තව fact එකක් තියෙනවා. ඒ fact එක වැඩි අහුවෙන්නේ නැහැ. but ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් හිතන්න මේක වැලි කඩදාසියන්නේ. මේක මෙහෙම එන rough surface එක ගන්නම්, sand paper එක ගන්නම්. මොකද වෙන්නේ? මේ surface එක rough නිසා මේකේ frictional forces දැන් මේක 12න් ගන්න බෑ. මේක දැන් ගන්න 20 නිව්ටන් 20ක් විතර වань. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකමයි, මේ weight එකමයි, මේ reaction force එකමයි. but the limiting frictional force is
increased එක වැඩි වුණා because of the nature of the surface. Nature of the surface. එතකොට මේ surface එකත් එහෙමයි මේ surface එකට වැලි කඩදාසියක් කැලෙව්වොත් මේක නිකම්ම තියදී වෙනස් වෙනවනේ nature එක. මේ contact වෙන surface එක ඕනි එකක් nature එක බලපාන මේ දෙකේම natures බලපාන නේ. nature of the surface and the normal reaction නැත්නම් weight එක කියන එක normal reaction කියලා ගන්න. weight එක නෙමෙයි reaction එක තමයි මේකට effect වෙන්නේ. frictional force එකට effect වෙන්නේ. okay make factors affecting on the what are the factors affecting on limiting frictional force කියලා හෙවත් ලියන්න ඕනේ. nature of the surface and the reaction force normal reaction අර ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ කරා මේක කොහොමද රියැක්ෂන් එක බලපාන්නේ කියලා ඒක මම මේකත් පැහැදිලි කරනවා. මේක උඩින් තව තිබ්බ මේ වගේ ලී කුට්ටියක් බර. එතකොට මොකද වෙන්නේ? රියැක්ෂන් එක වැඩි වෙනවනේ නේ. මේ මේක උඩින් තව එකක් තියලා එතකොට බලනවා මේකෙන් ඇදලා කීයක් වෙනවද කියලා. මේකෙන් කොක්ක දාලා ඇදලා. එතකොට මේක වැඩි වුණා. එතකොට තමයි ගත්තේ. ඒ නිසා තමයි ගත්තේ රියැක්ෂන්ස් වැඩි වෙන්න මෙහෙම මේකේ මේ රියැක්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ weight වැඩි කරන්න රියැක්ෂන් වැඩි වෙලා මෙතන frictional force එක limiting frictional force එක වැඩි වෙනවා කියලා. ඒකට ඒ විදිහට තමයි මේ දෙකේ factors හෙව්වේ. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් අර ගණන් ටික නේ. අපි යන් මේ past paper question එකක් තියෙන මේක ඩිස්කස් කරමු. මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න යනවා. ඒතකොට පොඩ්ඩක් අර ස්ට්‍රක් වෙලා වගේ ටයිම් එකක් යනවනේ අපරාධිනේ. ඔයාලට ගාව තියෙන past papers නේද? 2020 structured essay වල 4 essay වල 4 structured essay paper එකකින් ලියන්න ඉන්නේ. අන්නේ ඒකේ 4th section එක බලමු. බට් ඒකේ තව අර velocities ගැනත් පොඩි idea එකක් ඕනි. මම ඒ ප්‍රයත් මතක් කරන්නම් මේ ප්‍රශ්නේදීම. දැම්ම කරන්නේ මම ඩිස්කස් කරන්න කලින් පුළුවන් ඒවා කරන්න. YouTube එක කලින් දාන්නෙත් ඒ ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඒවා කරගෙන එන්න. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ නැති මොනවද කියලා. තේරෙන්නේ නැත්නම් මම නිකම්ම කියලා දුන්නට මේ මදි. Tamanට පුළුවන් ද බැරිද කියලා try එකක් දෙන්න ඕනේ නේද? Okay. In an activity to demonstrate Newton's laws, a trolley connected to two equal masses capital M with strings is used. Strings use කරලා trolley යකට connect කරගන්නකොට trolley දෙපැත්තට මෙන්න මෙහෙම එතකොට තියෙන්නේ. මෙතන trolley එකක් පොඩි නිකන් සෙල්ලම් වාහනයක් වගේ සෙට් කරලා මෙතන සෙට් කරලා තියෙනවා කරගෙන විදිහට. මෙතනින් capital M as මේ string එකෙන් මෙහෙම invert කරලා මෙහෙම capital මේ strings දිගට තියෙන බිම ගැවෙන ගානට මම නිකන් අර තේරුම් ගන්න මේක ඇන්නේ මේ මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට ඕනිලාට strings දික් කරලා මම මේක ඇඳලා ගන්නවා. ඔයාගේ කන්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේකෙන් නිව්ටන් laws demonstrate කරන්න යන්නේ. The figure shows three instances in the activity. instances තුනක් තියෙනවානේ එකම මේ setup එකේ instances තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන දිහා බැලුවම පේනවා මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නූල ඇදිලා තියෙනවා කියන්නේ නේද? string එක මෙහෙම ඇදිච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා පළවෙනි එකේ. මේතන instance එකේ මෙහෙම තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇදිලා නැහැ මෙහෙම force එකක් නැහැ කියන එක තමයි ඒකේ idea එක. ඒක තේරෙනවා. ඒකට force එක act කරන direction එක උනත් පේන string එක ඇදිලා තියෙන්නේ මෙහෙම.
මේ instance 1 එක. In those instances, the slack strings are represented by wavy lines. Slack කියන්නේ මෙන්න මේ අර ඒක මේ ඇදිලා නැති ඒවා. ඇදිලා නැති ඒවා wavy line එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. Wavy lines while the taut string මේ තියෙන taut ඒවා taut ඒවාෙන් තියෙන මොකක්ද ඒව ඇදිලා කියලා තියෙන්නේ. Strings are represented by straight lines. The strings are made to pass over two smooth pulleys. මේ pulleys කියන්නේ මෙන්න මේවට මේ කැරකෙන්න තියෙන්නේ අර කැරකෙනවා. ඔක අර ළිඳේ තියෙන්නේ බාල්කි කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ pulleys ඒවා කැරකෙනවා. මේවා smooth කියන්නේ අර මේ post වලට මේවෙන් බලපෑමක් නැහැ. මේවා හිර වෙන්නේ මොකුත් නැහැ. මේවා smoothly ඕනි විදිහකට කැරගෙනවා. මේකේ post එක එන මේකේ post එක පොඩි මේ value එකක් වුණා මේක කැරගෙනවා. ඒකට බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. ඒකයි smooth කියන වචනේ දාන්නේ. හරි. Pulleys A and B fixed to the two ends of a table. Arrows indicate the direction of motion of the trolley which smoothly moves on the horizontal table and the directions of motion of the masses. masses direction වෙන ඒවටයි මේ trolley move වෙන direction වලටයි ඔක්කොටම arrows උත් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ දැන් මේක. මෙහෙම ඇදිලා නම් තියෙන්නේ මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට තමයි මේක මූව් වෙන්නේ. මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට පල්ලෙහාටනේ masses මේ masses නෙමෙයි weight එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මූව් වෙන්නේ පහළට. ඉන්ස්ටන්ස් තුනක් මේ එතකොට තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි ඉන්ස්ටන්ස් එකෙත් මේක මෙහෙම යනවා. දෙවෙනි ඉන්ස්ටන්ස් එකේ බලන්න කොහෙටවත් ඇදින්නේ නැහැ. දැන් පළවෙනි එකේ මෙතනින් පෝස් එකක් ඇඩ් කරනවා පේනවනේ. පළවෙනි ඉන්ස්ටන්ස් එක තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙතන පෝස් එකක් මෙතන ඇඩ් කරනවා. But in the second instance, instance 2, there is no pause. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. වැඩි ලොකු ගන්න කර්ව් එක මෙහෙම තියෙන්නේ. poses දෙකම මේ masses දෙකම බිම තියෙන්නේ කියලාත් එතන ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා. මේවා waves දාලා තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක waves දාලා මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒකට ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා මේ masses වලින් මේ වෙලාවේ මේක ෆුල් කරන්නේ නෑ කියලා. අදින්නේ නෑ. එතකොට ඒත් මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් මේ ආවේ මේ වෙලාවේ මූව් වුණ ඩිරෙක්ෂන් එකටම මේකත් මූව් වෙනවා. ඒයි මුලින් මේක කරලානේ මේ ගත්ත ස්පීඩ් එකෙන්ම තමයි මේ යන්නේ. තේරෙනවද? මේක පෝස් එක නිසා v කියලා ස්පීඩ් එකට ආවා නම් ඒ v ස්පීඩ් එකෙන් මේක නේ v velocity එකෙන් මේක දිගටම මූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? last instance එකේ මේක දැන් move වෙන ගමන් මෙහෙට but මෙහෙන් ඇදෙන්නේ කොයිද? මෙහෙන් ඇදෙන්නේ පහළට. මේක move වෙන්නේ උඩට කියලා පෙන්නනවා තමයි. ඒ move වෙන්නේ මෙයා මේක ඇදගෙන යන නිසා. මේක උඩට move වුණාට මෙයාගේ weight එක පහළටනේ. ඒ කියන්නේ මේක string එක මෙහෙම ටෝට් වෙලා තියෙන්නේ move වෙන direction එකට නෙමෙයි අනිත් direction එකට. move වෙන්නේ මෙහෙට. ඒත් එයාගේ push එක මෙහෙට. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ speed එක එන්න අඩු කරන්න යන්නේ. තේරෙනවද? මෙතන F එක මේක යන ගානටම යනවා. F එකයි move වෙන direction එකයි දෙකම එකයි. force එකයි move වෙන direction එකයි දෙකම එකයි. මොකද මේ force එක විතරයි මුලින් තිබුණේ මේක. එතකොට මෙයාගේ acceleration එකක් එනවා නේද? F equal ma නේ. F equal ma නිසා mass එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. F එකක් දිගටම තියනවා කියන්නේ acceleration එකකුත් දිගටම තියනවා. acceleration එකක් දිගටම තියනවා කියන්නේ velocity එක දිගටම තියනවා නේ. velocity එක එන්න increase වෙනවා. can you got it? acceleration එකක් දිගටම තියනවා නම් constant තියනවා නම් velocity is gradually increasing. velocity increase වෙනවා. acceleration equal velocity divided into time නේ. acceleration එක constant උනත් time එක එන්න යනකොට velocity එකත් එන්න වැඩි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙයාව constant තියාගන්න බැරුව යනවා. හරිද? ඒ බුද්ධි දන්නවා මේක මතක තියාගන්න. acceleration එකක් තියෙනවා නම් එන්න යාගේ speed එක or velocity is increasing gradually increasing. හරිද? එහෙනම් මෙයාගේ velocity එක වැඩි වීගෙන ගිහිල්ලා
මෙන්න මෙතනදි forces නැහැ. පේනවද? forces නැත්තම් නිව්ටන්ගේ ෆස්ට් ලෝ එකේ මොකද්ද කිව්වේ? forces නැත්තම් ෆස්ට් ලෝ එකේදී කිව්වේ unbalanced force එකක් නැත්තම් නේ unbalanced force එකක් එනකම් until unbalanced force act නැත් කරනකම් එක්කෝ rest එකේ නැත්තම් uniform velocity එකෙන් move වෙනවා. මේකෙදි දැන් velocity එකකින් තියෙන එකක් නිසා මේකෙදි force එකක් නැතත් uniform velocity එකකින් මේක move වෙනවා. මෙතනදි මොකද වෙන්නේ? මෙතනදිත් F equal එන්නේම තමයි. හැබැයි move වෙන direction එකට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට. මේ පැත්තට තමයි මෙයාගේ දැන් force එක තියෙන්නේ. move වෙන්නේ අනිත් පැත්තට නම් එතකොට මෙයාව නවත්තන්නනේ හදන්නේ. speed අඩු වෙලා යනවනේ. speed අඩු වී යනවා කියන්නේ මොකක්ද ඒක? acceleration නෙමෙයි ඒක. deceleration. retardation කියලා තියෙනවා. It is not acceleration, it is a deceleration. Speed නේ velocity is එන්න decrease එකගෙන යන්නේ. It is a deceleration. For instances 1, 2 and 3. මේ box එකේ අපිට terms ටිකක් දීලා තියෙනවා. uniform retardation. මේක retardation කියන එක retardation. හරිද? මේක ළමයි acceleration වෙනකොට අපිට මේක retardation කියන්න පුළුවන්. retardation deceleration means retardation. speed එක අඩු වෙනවා කියන එකට අර same words retardation. okay, retardation. deceleration means retardation. speed එක අඩු වෙනවා කියන එකට අර same words retardation. okay, හරි. okay, inserting appropriate okay, next read the question. Inserting appropriately the terms given in the following box, complete the following table which describes the nature of motion of the trolley in the instances 1, 2 and 3. Okay, box එකේ තියෙනවා terms ටිකක් නේ. box එකේ terms ටිකක් තියෙනවා මොනවාද? uniform retardation. uniform කියන වචනේ ගැන හිතන්න එපා ඔයාලට acceleration, deceleration, acceleration, deceleration, retardation වලදී යුනිෆෝම් කතාවේ හිතන්න එපා. ඒක කොහොමත් ඔයාලට තියෙන්නේම යුනිෆෝම් ඒවා විතරයි. වෙනස් වෙන ඒවා දෙන්නේ නැහැ. හරි. යුනිෆෝම් රිටාර්ඩේෂන්, යුනිෆෝම් ඇක්සලරේෂන්, යුනිෆෝම් වෙලොසිටි. යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එක දෙනවා. මොකද වෙලොසිටි එක චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ක්‍රීසින් වෙලොසිටි ඒවා දෙන්න පුළුවන්. ඩික්‍රීසින් ඒවා දෙනවා. නිව්ටන්ස් ෆස්ට් ලෝ, නිව්ටන්ස් සෙකන්ඩ් ලෝ. ඒක දාන්න තියෙන්නේ අර පල්ලා ටේබල් එකට ඉන්ස්ටන්ස් 1 එකේ. nature of motion of the trolley. දැන් අපි හිතලා ලියන්න නෑ අර box එකෙන් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. instance 1 එක මේකනේ. nature of motion of the trolley. trolley එක මොකද්ද? ටික ටික ස්පීඩ් එක වැඩි වීගෙන ගියානේ. uniform velocity කිව්වත් ඒක හරියද? නෑ. acceleration force එකක් තියෙනවනේ. force එකක් add කරනවා නම් හැමතිස්සෙම acceleration එකක් හරි deceleration එකක් හරි තියෙනවා. force එකක් act කරනවා නම් ඒක acceleration එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් deceleration එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන acceleration එකක් වෙන්නේ මේක move වෙන direction එකට මේක force එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක uniform acceleration. first blank එකට ඒකට එන්න ඕනේ. nature of motion of the trolley uniform acceleration. ඊට පස්සේ instance 2 එකට යන්න කලින් එයාගේ Newton law එක ලියමු. Newton's law that describe the nature of the motion of the trolley. ඒකත් Newton ගේ first law එකයි second law එකකින් තමයි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. box එකේ තියෙනවා නේද? මේක මොකද්ද? මේක නිව්ටන් සෙකන්ඩ් ලෝ එක. F equal ma එන්නේ නිව්ටන්ගේ සෙකන්ඩ් ලෝ එක. නිව්ටන්ගේ සෙකන්ඩ් ලෝ එක තමයි F equal ma අර මේ acceleration is
inversely proportional to the force, and acceleration is directly proportional to the force, and acceleration is inversely proportional to the mass කියන එක. ඒතකොට ඒකෙන් තමයි physical MA derive කරලා ගත්තේ. instance 2 එක. instance 2 එකේ බලන්න forces නැහැ. there is no force. force එකක් නැත්නම් මොකද්ද? first law එක තමයි එක කිව්වේ. Newton's first law එක uniform velocity එකෙන් move වෙනවා. එක්ක rest එකේ නැත්නම් uniform velocity එකෙන් move වෙනවා. මම මේක නිව්ටන් law එකේ කිව්වට මොකද්ද? nature of motion. ඒක දැන් දන්නවා. uniform velocity. uniform velocity. last one instance 3 එක uniform retardation එක. move වෙන direction එක ඉස්සරහට but force එක direction එකට opposite direction එකට තමයි force එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක retardation. uniform retardation. දැන් නිව්ටන් second law කියලා ඒක අපිට ලේසියටම දීලා තියෙනවා. මෙතනත් F equal ma නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. uniform retardation. Okay. Let's go to the next question. If one of the above instances, the trolley took 5 seconds to travel 50 centimeters on the table with uniform velocity. දැන් ගානක් තියෙනවා අපි calculate කරන්න ඕනේ. In one of the above instances, the trolley took 5 seconds to travel 50 centimeters. travel කරන distance එක නැත්නම් අපි displacement එක කරමු. ඒ displacement එක දීලා තියෙනවා. displacement එක 50 centimeter. මතක තියාගන්න මේ centimeter කියන්නේ SI unit එකක් නෙමෙයි. ඒක meters කරොත් තමයි SI unit වෙන්නේ. මෙහෙම data ලියා ගන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ tape එකේ නෙමෙයි. ගණන් හදන වෙනවා. තියනවනේ කොලයක්. කටුවැඩ කොල එහෙම තියෙනවනේ ඕනි කරලා. අන්න ඒකේ units මේ ඒකේ මේ දෙන data ලියා ගන්න. එතකොට මේක ආයෙ ප්‍රශ්න කියවන time එක ඉතුරු. කොච්චරද time එක? 5 seconds නේ. 5 seconds අතර සමහර ගොඩක් හිතන්න අමාරු නම් පින්තූර ඇඳගෙන හරි කමන්නේ. මුලින් එහෙම පුරුදු වෙන්න. පස්සේ ඒක ඔටෝ ඇඟට එනවා පින්තූර අඳින්න තමයි. මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් ඒ ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න කරන්න try කර මේ බැරි ඒවා try කරන්න. උත්තර පත්‍රයෙන් බලන්න try කරලා ඉවර වෙලා. try කරලා ගත්තා බැරි නම් මගෙන් ඇහුවොත් ඕනි වෙලාවක මම කියලා දෙනවා. මේ ළමයි වැඩ කරන අය අහනවා. ඔයාලත් දැන් වැඩ කරන්න ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. මේ ටිකේ නේ තව මාස දෙකයිනේ. මේ පුළුවන් උපරිම try එකක් දෙන්න. පුළුවන් අනිවාර්යෙන් හැමෝටම පුළුවන්. ගණන් හදන්නයි ඕනේ. පේපර්ස් කරන්න පාස් පේපර්ස්ම කරන්න. ඒ ප්‍රශ්නම ආයෙන්නේ නැහැ කියලා කරන්නේ නැති අයත් ඉන්නවනේ. මේ ප්‍රශ්න ආයෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම හිතන ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මොකද? ඒ concept එකම තමයි ආයෙ ආයෙ check කරන්නේ. ඒ concept එක ඔළුවට යන්න උත්තර පාඩම් කරන්න එපා. මේ ප්‍රශ්නෙට මේ උත්තරේ කියන එක නෙමෙයි. මේක එහෙම හොඳයි ඉතිහාසය, බුද්ධ ආගම, සිංහල ඒවට. සයන්ස් වලට එහෙම වැඩක් නැහැ. සයන්ස් වලට මැත්ස් වලට වැඩක් නැහැ. උත්තර පාඩම් කරලා කරන්න ඕනේ. ගත්ත විදිහ ඒ concept ඒ steps හරියට follow කරන්න ඕනේ. ඕකේ බලමු දැන් මේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක 50 cm එක මීටර්ස් ඒ කියන්නේ SI නෙමෙයි ටයිම් එක නම් SI යුනිට්ස් වලින් තියෙන්නේ යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකකින් ගියා මේක යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකකින් ගියා කියලා කියනවා ඒකත් අපි ලියාගමු යුනිෆෝම් වෙලොසිටි යුනිෆෝම් v කියලා දාන්නම් යුනිෆෝම් v find the uniform velocity with which the trolley moved trolley එක move වුණ velocity එක අහන්න ඉතින් අපි දන්නවා velocity equal displacement traveled කියලා ලිව්වනම් හරි displacement traveled by නැත්නම් change of displacement Indian divide by time taken 50 කියන එක දැන්
මීටර්ස් කරන්න ඕනි SI යුනිට් එකට ගන්න නේද? නැත්තම් සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් තියෙන යුනිට් එකකින් හදනවා මෙහෙම මෙන්න මෙහෙමත් එන එක වැරදිද කියලා අහන්නේ පුළුවන් කවුරු හරි මගෙන් ඒ නිසා මම කියන්නේ මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් බත් මේක අර ස්ටෑන්ඩඩ් SI යුනිට් එක නෙමෙයි නිසා ඒක මේකට කන්වර්ට් කරන එක වැඩියෙන් හොඳයි. ලේසින් ඉතින් සෙන්ටිමීටර මීටර කරන්න නම් 100ෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ. නේ? ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ මම නම් මේක -2 ගෙන් 10 to the power -2 ගෙන් මෙහෙම හදලා දාන්න මම මේ ක්‍රම දෙකටම පෙන්නන්නම් හදන අය ක්‍රම දෙකම පුරුදු වෙන්න මේ කියන්නේ ක්‍රම දෙකම නෙමෙයි තමන්ට දේශි ක්‍රමයට පුරුදු වෙන්න. divide into 5 seconds නැත්තම් ලියන්න ඕනේ 50 කියන පල්ලෙහාන් 100 කියන එක බෙදලා ඊට පස්සේ 5 කියන එක දෙකම මෙතන මීටර්ස් දාන්න ඕනේ 100ෙන් බෙදෙනවානේ. කොහොම මෙහෙමවත් කරන්න ඕනේ මෙහෙම කරොත් පැහැදිලි මට නම්. මාස් එක එතකොට එන්න ඕනේ. එතනට බිංදු දෙකක් ඉස්සරහට එනවානේ. ඒක බෙදෙනවා 0.5 divide into 5 කියන්නේ 0.1 ns minus 1. This is the velocity. Okay. Next question part B. ඒකෙදි පොඩි ෆ්‍රික්ෂනල් එකත් එක්ක තියෙන කතාවක් අපි බලමු. The figure shows a cuboidal block of wood used to examine how the frictional force between a horizontal surface and an object placed on it changes. The block of wood is connected to a Newton balance. Newton balance එක අර spin balance එක කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි Newton balance එක. By a string and horizontal external force F is applied. දැන් මේ නිව්ටන් බැලන්ස් එක තමයි අදින්නේ. ඒකට තමයි ෆෝර්ස් එක දීලා තියෙන්නේ. අපි ඒකේ පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් හදගමුකෝ. මෙන්න මේ නිව්ටන් බැලන්ස් එක තියෙනවා. නිව්ටන් බැලන්ස් එකෙන් මෙතනින් F ෆෝර්ස් එකක් දීලා ඔන්න අදිනවා කියලා තියෙනවා. මෙයාගේ මොනවද පෙන්නලා තියෙන්නේ? W weight එක පෙන්නලා තියෙනවා. උඩට R එක මෙතනින් ගියාට ඒක මේක උඩින් අදින්න බැරි නිසායි ඒ දෙන්නේ. මෙතනින් පොඩ්ඩක් එහාට කළා. මොකද ඒක පටන් ගන්න මේ සර්ෆේස් එකේ ටච් වෙන තැන. normal reaction එක තියෙනවා normal reaction එක. දැන් මේ වගේ වෙලාවක දන්නවා W equal R නේ. අත් කොහෙන්වත් වෙන බරක් දීලා නැහැනේ action එක වැඩි කරලා නැහැනේ. අතින් තද කළාත් එහෙම කරොත් ඔන්න reaction වැඩි වෙනවා. weight එක විතර නම් තියෙන්නේ ඒ weight එකයි normal reaction එකයි equal. හරි force එකක් apply කරලා තියෙනවා. The experimental is conducted by increasing the value of the force. මේ force එක ටික ටික gradually increase කරනවා. ටික ටික අරහෙට අදිනවා. force එක වැඩි කරනවා. Increased gradually by conducted by increasing the value of the force F gradually from 0. 0 ගේ ඉඳලා තමයි වැඩි කරගෙන යන්නේ. එහෙනම් 0 ගේ ඉඳලා වැඩි කරගෙන යද්දී මෙතන frictional force එක මොන පැත්තටද දැන් මෙහෙට නම් මෙයා වැදෙන්නේ මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට නම් frictional force එක ඇක්ට් කරන්නේ මෙහෙටද නැහැ. මේක එයාගේ opposite direction එකට ඇක්ට් කරන්නේ. මෙහෙට friction මෙහෙට force එක දෙද්දී එයාට opposite direction එක මෙහෙට තමයි frictional force එක. මේක 0 1 2 කියලා වැඩි වෙද්දි මේකත් 0 1 2 කියලා මේකත් ටික ටික මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා. මේක දැන් මේකේ වැලියු එක මේකටත් එනවා. ස්ටැටික් ටික් එකේදී ස්ටැටික් ටික් නේ මුලින්ම හැදෙන ෆ්‍රික්ෂන් එක. ස්ටැටික් ටික් ස්ටේට් එක. මම කියන්නම් මම එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නේ ගානට යන්න කලින්. උඩරිම 5 වෙනකම් මේක අදින්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයත් 5 වෙනකම් එනවා. මේක මෙතන ලිමිටින් එක. ලිමිටින් ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක. ඔන්න තන්ට එහා චුට්ටක් හරි මේ ෆෝස් එක වැඩි කරපු ගමන් මේකේ ෆෝස් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ නේ අපි. ඒක 6 කියලා ගමුකෝ. මේක 6 එකේම තියෙනවා. මේකේ ලිමිටින් එකට වඩා මෙයාගේ
ඩයිනමික් එකේදී අඩුයි. ඒ කියන්නේ මම කියන්නම් 4.5 වගේ ගානකට පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා යන. එතකොට මෙතන 6ක් පෙන්වන්නට මෙයාගේ පෝස් එක බැලන්ස් එකේ 6 පෙන්වන්නට මෙයාගේ ෆ්‍රික්ෂනල් පෝස් එක මේ පැත්තට 4.5 තියෙන්නේ. එහෙම අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ උදාහරණයක් කිව්වේ. හරි. එතකොට අර තේරෙනවනේ මොකද වෙන්නේ කියලා කතාව. හරි. දැන් අහන්නේ අපි මොකද්ද? Name the forces indicated by R and W. R අපි දන්නා normal reaction. normal කියන වචනේ දාන්න නේ නිකම් reaction නේ normal reaction. ඒ normal කියන්නේ weight එක නිසා ඒක එන forces නෑනේ. weight එක නිසා ඇතිවෙච්ච එක normal reaction. එහෙම normal නැති reaction එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක reaction normal කියලා දාන්න නැහැ. weight එකට අමතරව තව මොකක් හරි add කරොත්. weight එක විතර නිසා normal reaction කියලා ලියන්න. W weight of the object. Okay, problem number 2. The block of wood stays at rest. Rest එක කියන්නේ දානවා. rest එක කියන්නේ හැමදෙස්සෙම zero velocity, zero speed කියන එක. stationary තියනවා කියන එක. stationary එකේ තියෙනවා. The block of wood stays at rest until f is increased to a certain value from 0. අර මම මේ කිව්ව 5 වගේ තමයි. මම කිව්ව 5 වෙනකම් වැඩි කරා එතකොටත් මේක තිබ්බා කියලානේ. The block of wood stays at rest until f is increased to a certain value. A certain value එක තමයි මේ 5 කියලා මම මේ example එකක් ගත්තේ 5 නෙමෙයි. අපි දන්නේ නැහැ. මේක එකට මේ අදාළ වෙන මාගයක් ඇති but මේ මම example එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ගත්ත numbers නැත්තම් මම පාඩම් කරගන්න එපා 5 තමයි limiting force එක එහෙම වෙන්නේ. example එකක් විතරයි. By what name is the frictional force acting on the block of wood known before it starts to move? Just move again, just start to move. Move වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි ඒකනේ අහන්නේ. මෙහෙම වැඩි කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා move වෙන්න කලින්. block would know before it start to move. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? limiting frictional force. මොන force එකද කරන්නේ? limiting frictional force idea යන දෙයක් නෑ. ඒක දන්නවා limiting frictional force එක මේකේ. At the moment the motion starts. ඔන්න දැන් motion එක පටන් ගන්න start වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මම මේ ගත්ත example එක. ඒකට මේ example එක මත තියාගත්තොත් ඔය වගේ ගණන් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තොර ඊට වඩා වැඩි වෙලා අවස්ථාව 6 වෙනවා. මේක limiting එකට වඩා අඩු force එකක් තමයි dynamic එක. dynamic. At the moment, problem number 3, at the moment the motion starts, the frictional force acting on the block of wood reach the maximum value. Motion එක start වෙනකන් ඒ maximum value එක කියන්නේ limiting එකම තමයි එතකොට. What is the name of that maximum? ළමයි පොඩි වැරද්දක් තිබුණා නේද? before කියන එකට හරි. නම් row number 2 ප්‍රශ්නේ බලන්නකෝ. The block of wood stays at rest until f is increased to a certain value from 0. By what name is the frictional force acting on the block of wood known before it starts move? අර maximum කතාවට ගිහිල්ලා නැහැ. maximum කතාවට යන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ 1 2 3 ඒවත් අයිති ටික ටික. ඒ අවස්ථාවක එකක් අහන්නේ. ඒකට අපි කියන්න ඕනි static නේ. static. ඒ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යද්දි තේරුනේ යාලා ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් අහගෙන ක්ලියර් මදි එතන. start to move කියලා තිබ්බ එක වැරදි. move වෙන start වෙන කලින් කිව්වම අපි ඔළුව යන්නේ limiting කියන එක. static frictional force එක. static frictional force. ඒක row number 2 එක. 3 එකේදී තමයි අහන්නේ අර maximum එක. At the moment the motion, the frictional force acting on the block of wood reaches the maximum value. What is the name of that maximum frictional force? Maximum frictional force එක තමයි limiting frictional force එක.
ඒ වගේ පොඩ්ඩක් අර අවධානයෙන් ඉන්නත් ඕනේ. පැටලෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ඕනේ. Write two factors on which the magnitude of that frictional force depends. අර අපි කතා කරපු දෙක එහෙමම අහලානේ පිටි පිටි. limiting frictional force එක depend වෙන්න factors දෙක. මොකද්ද factors දෙක? මේ R එකයි මේ surface එකේ nature එකයි තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. R කියලා ලියලා බෑ. Normal reaction depends on the normal reaction and the nature of the surface. Nature of the surface. ඒ දෙක factors දෙක නිවන ලබන. Suggests a method that can be practically applied to change one factor you uh, state in the above. Suggest කරන්න method එකක් practically applied to change one factor. මේ factors දෙකෙන් එකක් change කරන්න පුළුවන් practically ක්‍රමයක්. දෙකම වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේද අපිට? මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට රියැක්ට් බර වැඩි කරන්නත් පුළුවන් මොකක් හරි කියලා. ඊට වඩා අපි සර්ෆේස් එකේ nature එක වෙනස් කරන එක හොඳයි. ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේ limiting frictional force එක වෙනස් කරන්න. කො මේක රෆ් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක ස්මූත් කරන්න ඕනේ. ස්මූත් කරනවා නම් කොහොමද? apply powder on the surface. powder ටිකක් apply කරන්න පුළුවන්. apply powder. powder ටිකක් apply කරන්න පුළුවන්. ඒකට මොකද වෙන්නේ? powder කියලා අපි normally කිව්වට talc කියන එක කියන්නේ powder එකට talc කිව්වත් talc apply කරොත් අර powder මූණේ ගන්න powder එක මොකද වෙන්නේ? මේක move වෙනවා smooth වෙනවා. නැත්තම් sand වැලි දැම්මොත් සීරිලා ඒකත් වෙනස් වෙනවනේ. surface එකේ nature එක වෙනස් කරන ඒවා හරි. apply sand වගේ දාන්නත් පුළුවන්. and okay හරි. එහෙනම් මේක ප්‍රශ්නේ හරි නේද? එතකොට reaction එක වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ. එතකොට weight එක වෙනස් කරන්න නිසා ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරනවානේ. ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරන්න එක කොච්චර හොඳ නැති නිසා එහෙනම් ලියන්න ආස එකක් නැති වුණොත් ඒක ලියන්න පුළුවන් weight එක වැඩි කරනවා කියලානේ. තව weight එකක් මේ ගොඩින් තියනවා කියලා වගේ apply the extra weight කියලා දාන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ළමයි ඉතින් මේකේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා past papers වල තියෙනවා අපිට time එකක් limit ඉන්නේ. time එක limit ඉන්නේ ඔයාලා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් තරම් ඒවා දාන්න මට මම ඒක correct කරලා වැරදි ඒවට explanation එවන්නම්. okay next Wednesday අපි IT6 part එකක් තියෙන්නේ බලන්න time table එක මම group icon එකට time table එක දාලා තියෙනවා. okay good night children.